नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या महिन्याच्या 15 तारखेला जपानला भेट देणार। तेलंगणामध्ये गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने हा दौरा। हैदराबादमध्ये काँग्रेस नेत्यांना भेट देणारे मीनाक्षी। गच्चीबोली जमिनीच्या मुद्द्यांवर मंत्र्यांच्या समितीसोबत बैठक। जिल्ह्यात बाबू जगजीवन राम जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी। आदरांजली वाहणारे अधिकारी, नेते आणि लोक। मांडगडामध्ये मुरलीकृष्ण मंदिराचा वार्षिक उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा। कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांनी समारंभाला उपस्थिती राहून मंदिरात विशेष प्रार्थना। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या महिन्याच्या जपानचा एका आठवड्याच्या दौऱ्यावर असतील। तो ओसाका येथील औद्योगिक प्रशासनामध्ये सहभागी होतील। ते संयुक्तपणे उद्योगपतींना राज्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करतील। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत मंत्री श्रीधर बाबू आणि अधिकारी या दौऱ्यावर जाणार आहे। अधिकाऱ्यांनी दौऱ्याचे वेळापत्रक आधीच अंतिम केलेले आहे। हा दौरा या महिन्याच्या 15 तारखेपासून 23 तारखेपर्यंत चालेल। राज्यात गुंतवणूक आणली जाईल, ज्यामध्ये जपानमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणि AI आधारिमध्ये विकासाचा समावेश असेल। त्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी आधीच घोषणा केली आहे की ते केंद्राच्या या सीमाकांच्या या हाताळीचा निषेध करण्यासाठी एक मोठी जाहीर सभा आयोजित करतील। पुढील महिन्याच्या 15 तारखेला हैदराबादमध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमधील राजकीय पक्षांसह एक जाहीर सभाही होणार असल्याचे समजत आहे। जय रेवंतना, जय रेवंतना। काँग्रेस नेतृत्वाने SCU जवळील गच्चीबोली या जमिनीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे। या संदर्भामध्ये AICCच्या या कामकाज प्रभारी मीनाक्षी नटराज हैदराबादला येणार आहेत। त्या आज दुपारी शहरात येतील आणि संध्याकाळी या गच्चीबोली या जमीन प्रश्नावर सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीला भेटतील। नंतर NSUI नेत्यांसोबत बैठक होणार असल्याचे वृत्तही आहे। तथापि मनोरंजक बनलेले आहे की AICC प्रभारी अशा वेळी राज्यात येत आहे आणि जेव्हा जमिनीच्या मुद्द्यांवरून राजकीय गोंधळ निर्माण होत आहे। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री साहा म्हणाले की बाबू जगजीवन राम एक महान पुरुष होते, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य दलित लोकांच्या उत्कर्षणासाठी झोकून दिले आणि स्थानिक आमदार शंकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी दलित समाजाच्या नेत्यांसह शहरातील SC कॉर्पोरेशन कार्यालय आणि जगजीवन राम चौकातील पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। ते म्हणाले की आजपासून या महिन्याच्या 14 तारखेपर्यंत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बाबू जगजीवन राम यांच्या जीवनावर भाषण आणि निबंध लेखन स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। गरीब, अपेक्षित आणि दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी केलेले या प्रयत्न अस्मरणीय आहे, असेही त्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की आपण सर्वांनी अशा महान लोकांच्या सेवा लक्षात ठेवल्या पाहिजे। आपण त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालावे, असेही सुचवले। SP अखिल महाजन म्हणाले की युवकांनी बाबू जगजीवन राम यांनी दिलेल्या या देशाला दिलेल्या सेवांबद्दल जाणून घ्यावे आणि त्यांच्या मार्गाचे अनुसरण करावे। ही संपूर्ण देश यांची जयंती एखाद्या उत्सवासारखी साजरी करेल। तर ते म्हणाले की दलितांच्या या कल्याणासाठी अनेक सुधारणाही आणल्या गेल्या आहे। हरित क्रांती आणि शेतीमध्ये आधुनिक सुधारणा ही घडवून आणणारे एक महान व्यक्ती म्हणून त्यांची प्रशंसाही केली गेली।
బాబు జగజీవన్ రామ్ ఆశయాలను ఈ బాబు జగజీవన్ రామ్ గురించి మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మొత్తం మన జిల్లాలో పట్టణంలో ఒక పండుగ లాగా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. అందరు యూత్కి బాబు జగజీవన్ రామ్ గురించి మనం చెప్పడం చాలా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ మొత్తం లైఫ్లో వాళ్ళ స్టార్ట్ నుండి అంటే బీహార్లో పుట్టిన తర్వాత నుండి వాళ్ళు ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ కోసం పోరాట చేశారు. దాని తర్వాత కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ లేకపోతే దళిత్స్ గురించి వాళ్ళు ఫైట్ చేసి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమేమి చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు మనం యూత్కి చెప్పాలి, అది అవసరం ఉంది. అది కాకుండా కూడా మనం లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ మనం బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు. వాళ్ళు ఇది డిఫెన్స్ మినిస్టర్ చేసినప్పుడు మన ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ గెలవడం, ఆ బంగ్లాదేశ్ క్రియేట్ చేయడం, అది కాకుండా ఇంకా చెప్పాలి అంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మన బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు యూనియన్ మినిస్టర్ అగ్రికల్చర్ ఉన్నప్పుడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఏమైనా మోడర్నైజేషన్ వచ్చింది అగ్రికల్చర్లో, అది రావడం, లేకపోతే మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అయ్యాము ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో, అది చెప్పడం, అది మనం యూత్కి అన్నీ చెప్పడం చాలా అవకాశం ఉన్నాయి. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మనము డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు జయంతి 118 జయంతి జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు మనం ఇక్కడ సోషల్ వెల్ఫేర్ కాంప్లెక్స్లో అక్కడ దండలు వేసి తర్వాత ఇప్పుడు డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ చౌక్ దగ్గర కూడా దండలు వేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఎస్టీయూ భవన్లో మనం పబ్లిక్ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మనం డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ వారు జీవన చరిత్ర గురించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. మనం ఈరోజు వారు జీవిత చరిత్రలో దళిత కోసం కానీ బలహీన వర్గాల కోసం కానీ ఏవైతే కష్టం చేశారో, వారి న్యాయం కోసం ఏవైతే పోరాటం చేశారో, సంవిధానంలో ఏవైతే మార్పులు తీసుకొని వచ్చారో ఈ ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దీంతోపాటు మొన్న మనం అందరూ దళిత సంఘం నాయకులతో పాటు మీటింగ్ కూడా తీసుకొని ఈ రోజు నుంచి 14వ తారీఖు వరకు స్కూల్స్లో కూడా ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్ కానీ రంగోలీ కాంపిటీషన్స్ కానీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయత్ ఆఫీస్లో, మండల ఆఫీస్లో, ప్రతి ఒక్క కార్యాలయంలో కూడా డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి కూడా జరుపుకుంటున్నాము. సో అందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యూత్ కూడా డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ వారు ఏవైతే జీవిత చరిత్ర ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి కూడా సమాజం కోసం అభివృద్ధి చేయాలి. దాంతోనే మన డిస్ట్రిక్ట్ అభివృద్ధి కానీ దేశం అభివృద్ధి కూడా అవుతాయి. ఎక్కడైనా భేదభావ జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ అదే దిశలో కూడా పనిచేస్తున్నాయి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా డాక్టర్ బాబు जगजीवन राम जयंती शुभकामनाएं తెలియజేస్తున్నాము. बाबू जगजीवन राम यांची 118वी जयंतीनिमित्त तेलंगणा सरकारच्या वतीने आदिलाबाद शहरात एसटीयू भवन येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. स्थानिक आमदारांसह जिल्हाधिकारी, एसपी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, इतर जिल्हाधिकारी आणि अनेक दलित संघटनाचे नेते उपस्थित होते. व्यासपीठावर उभारलेल्या जगजीवन राम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार करून नेत्यांनी अधिकाऱ्यांनी आदरांजली वाहिली. वक्त्यांनी कृषीला वाढवू यांचे शोषितांच्या हक्कांसाठी आणि दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी आणि न्याय समाजासाठी अथक संघर्ष केल्याबद्दल कौतुक केले. వెంటపర్తి ఊషన్న గారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. అస్పృశ్యత నివారణకు కృషి చేస్తూ సామాజిక న్యాయం కోసం నిరంతరం తాపత్రయపడుతూ ఈ సందర్భంగా వారి జీవితాన్ని మన ముందు వివరిస్తూ ఆ మహనీయునికి అంజలి ఘటిస్తారు.
पीसीबीचे अध्यक्ष अड्डी भोजारेड्डी म्हणाले की बाबू जगजीवन राम हे एक दलित नेते आहेत ज्यांनी उपपंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि नेते म्हणून देशातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी खूप काम केले आहे. बाबू जगजीवन राम जयंतीनिमित्त विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह आदिलाबाद शहरातील जगजीवन राम चौकामध्ये त्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. हरित क्रांतीचे प्रेरते आणि देशातील कृषी क्षेत्रात आधुनिक सुधारणा घडवून आणणारे एक महान व्यक्ती म्हणून प्रशंसा केली गेली. अशा महान व्यक्तींच्या जयंती सन्मानाने करणाऱ्या आणि त्यांच्या सेवांचे स्मरण करणारे आणि त्यांच्या आकांक्षानुसार कृती करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, अमर है अनर पुरे अमर है. अरे ये मायने जाती लो जाती ना. बाबू जगजीवन राम, सालिदाम सालिदाम. బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి 118 జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ వారు చేసిన సేవలు, వారు ఒక స్వతంత్ర సమర యోధుడు, అదే కాకుండా రాష్ట్రంలో మంత్రి, అదే విధంగా కేంద్రంలో మంత్రిగా చేసి అదే విధంగా ఉప ప్రధానిగా చేసిన వ్యక్తి, ఆనాడు స్వాతంత్రం కోసం ఎంతో పోరాడిన వ్యక్తి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. అటువంటి మహానుభావులు బాబు జగజీవన్ రామ్ గాని, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గాని, ఇటువంటి మహానుభావులు ఎందుకంటే వారి జయంతులు గాని వర్ధంతులు గాని ఈ రోజు మనం చేసుకుంటున్నామంటే వారి జ్ఞాపక అర్థంగా వాళ్ళని ఇంకోళ్ళు కూడా ఇంకా కూడా ఈ దేశంలో అటువంటి యోధులు తయారు కావాలన్నటువంటి మహానుభావులు తయారు కావాలని చెప్పి ఈ రోజు యొక్క కార్యక్రమాలు మనం నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు ఒక దళిత వ్యక్తిగా, ఆనాడు ఉప ప్రధానిగా, అదే విధంగా అట్టడుగు వర్గాల వారికి ఎంతో సేవ చేస్తూ ఆ వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలన్న ఒక తపనతో ఉన్న వ్యక్తి మన బాబు జగజీవన్ రావు గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి మహానుభావులు ఇటువంటి మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు ఈ దేశంలో. అటువంటి మహానుభావులతోనే మనకు ఆనాడు స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది. అదే విధంగా బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి కూతురు ఉన్నప్పుడే, స్పీకర్ ఉన్నప్పుడే మన తెలంగాణ బిల్ కూడా రావడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు మా యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మా యొక్క కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అందరూ కూడా ఈ రోజు బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి 118 జయంతి సందర్భంగా ఈ రోజు నివాళులు అర్పించడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలుస్తాం. शनिवारी बोरज मंडळातील मांडागडा गावामध्ये श्री मुरली कृष्ण मंदिराचा पहिला वार्षिक उत्सव दिन डोळ्यांसाठी मेजवानी म्हणून साजरा करण्यात आला. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांनी या उत्सवामध्ये भाग घेतला. स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्ते, मंदिर समिती सदस्य आणि ग्रामस्थांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले. मंदिरामध्ये विशेष प्रार्थनाही करण्यात आले. ते म्हणाले की त्यांना आध्यात्मिक कृष्णानंदाबद्दल माहिती असली तरीही त्यांचे प्रवचन त्यांनी पहिल्यांदाच ऐकले. देवी ही प्रवचन अमृतासारखे आहे. जयगिरीदांच्या या भक्तांकडे पाहून कृष्ण भक्तीचा आनंदही समजू शकतो असे ते म्हणाले. येथे येऊन मंदिराच्या वार्षिक उत्सवाबद्दल सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याने ते भाग्यवान समजते असे त्यांनी सांगितले.
मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर मंडळातील किष्टपेठ गावामध्ये तांदळाच्या वाटपावरून भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये वाद झाला। रेशन दुकानामध्ये रेशन तांदळाच्या या वाटपादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या फ्लेक्सीला दुधाने अभिषेक करण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते सज्ज आहे। काँग्रेसच्या गटांनी आक्षेप घेतल्याने दोन्ही गटामधील वादविवाद झाला। नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपच्या पदाधिकाऱ्याच्या या तेलाने फ्लेक्सीचा अभिषेक केला। पोलिसांनीही हस्तक्षेप करून दोन्हीही बाजूला शांत केले। ज्या भाजप कार्यकर्त्यांनी हाणामारी केली त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले। नरेंद्र मोदी का नायकत्व, जय बीजेपी, जय जय ఐదు కిలోల బియ్యం కేంద్రంలో పంపిస్తాను కానీ 5 కిలోల బియ్యం तीन वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम चालू केले। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करतात। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథ जैनत मंडळ केंद्र आदिलाबाद जिल्ह्यातील MRPS बाबू जगजीवन राम यांची जयंती 118वी युवा सदस्यांच्या उपस्थित मोठ्या उत्सवात साजरी करण्यात आली। बाजार समितीचे अध्यक्ष अल्लुरी अशोक रेड्डी, देणगी विभागाचे अध्यक्ष ही अड्डी रुकेश रेड्डी देवन्ना आणि माजी MPTC होडचेरला सुदर्शन यांच्यासह युवा सदस्यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। दलित समुदायासाठी केलेल्या त्यांच्या सेवेबद्दल कौतुकही झाले। त्यांनी आठवण करून दिली की बाबू जगजीवन राम हे राष्ट्रीय
राजकारणात कोणताही ठसा उमटणारे पहिले दलित नेते होते. त्यांनी सर्वांना त्यांचे उदाहरण देऊन त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाचे अनुसरण करण्याचा सल्ला दिला. दलितांसाठी त्यांनी केलेल्या संघर्षाची त्यांनी आठवणही करून दिली. జగజ్జీవన్ రామ్ భారతదేశ ఉప ప్రధాని అయిన జగజ్జీవన్ రామ్ 118 జయంతిని పురస్కరించుకొని నేడు జైనత్ మండల కేంద్రంలో మన బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ యూత్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మన జైనత్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ చైర్మన్ అశోక్ రెడ్డి, దేవాదాయ కమిటీ చైర్మన్ రుకేష్ రెడ్డి, గ్రామ పెద్దలు, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ సంఘ యూత్ క్లబ్ సభ్యులు, ఎంఆర్పిఎస్ సభ్యులు, గ్రామస్తులు, గ్రామ పెద్దలు అందరి సమక్షంలో నేడు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారి యొక్క 118వ జయంతిని మేము నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దళిత జాతిలో పుట్టి భారతదేశానికి ప్రధానిగా చలామణి అయి మన దళితుల యొక్క ఆశయాల కోసం ఎంతో కృషి చేసినటువంటి బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు వాళ్ళు ఆదర్శప్రాయులు. అదేవిధంగా దళితుల అభివృద్ధి కోసం ఆయన చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఇక ముందు మన దళితులందరికీ కూడా ఈ క్షేత్రస్థాయిలో వరకు వారి యొక్క ఆశయాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం అట్టడుగున్నటువంటి గ్రామ స్థాయిలో కూడా చేర్చి వారి యొక్క కళలు నెరవేర్చాలని కోరుకుంటू ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధन्यवाद मुगिस्ताను. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने आदिलाबादमध्ये विमानतळ स्थापनेसाठी हिरवा कंदील दाखवला. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांनी पत्रात म्हटले आहे की विमानतळ नागरी विमान वाहतूक आणि हवाई दलाच्या विमानांच्या हालचालीसाठी योग्य असलेले संयुक्त हवाई क्षेत्र म्हणून विकसित केले पाहिजे. भारतीय हवाई दलाने अलीकडेच नागरी विमान वाहतुकीला तत्वांनी मान्यता दिली आणि नागरी विमान वाहतूक आणि हवाई दलाच्या विमानाच्या हालचालींसाठी योग्य संयुक्त वापरकर्ता विमानतळ म्हणून आदिलाबाद विमानतळाचे काम लवकरच सुरू होईल असे सांगण्यात आले. ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించింది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూసేకరణకు సంబంధించి నివేదికలు తయారు చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకు త్వరలోనే ఓ సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అటు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు భారత వాయుసేన అనుమతులు లభించడంతో జిల్లా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురు చూస్తున్న ఎయిర్పోర్టుకు ఇరు ప్రభుత్వాల చొరవతో అడుగు ముందుకు పడడంతో తమ చిరకాల వాంఛ నెరవేరుతుందని సంబరపడుతున్నారు. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం చాలా సంతోషకరం. మరియు మాకు ఇంద్రమ్మ కాలనీ పక్కనే ఉన్నది కాబట్టి మరియు మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నెరవేరనటువంటి కళ ఈరోజు నెరవేర్చినటువంటి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు మా ఇన్ఛార్జ్ సీతక్క గారికి మరియు మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని ఈ ఎయిర్పోర్ట్ రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం అనేది శుభసూచకం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయకం. ఎందుకంటే మొన్న అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి కూడా అన్నాడు, ఏమన్నాడంటే నేను ఎయిర్పోర్టు తీసుకొస్తా ఆదిలాబాద్కి అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట మీద ఉన్నాడంటే అది చేసే వరకు విడిచే వ్యక్తి కాడు. అటువంటి వ్యక్తి చాలా అరుదు. ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్కు ఎన్నో సంవత్సరాల కళ అది. ఈరోజు చాలా శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే మనకు ఆదిలాబాద్ ఒక డిస్టిక్ వెనుకబడిన ప్రాంతం అని చెప్పి అంటారు. మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు ఒక ప్రధానమంత్రి మీటింగ్లో వచ్చినప్పుడు మీ ఎయిర్పోర్ట్కు నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి ఆ మాటని నిలబెట్టుకున్న మన గ్రేట్ సీఎం గారు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం కృషి చేయడం వల్ల మనకు ఎయిర్పోర్ట్ రావడం చాలా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరం మేము చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ అంశంలో ఒక అడుగు ముందుకు పడడంతో ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చొరవ వల్లనే ఇది సాధ్యపడిందన్నారు. తాను గతంలో ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు ఆవశ్యకతపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖలకు లేఖల ద్వారా వినతులు అందించినట్టు తెలిపారు.
ఆదిలాబాద్ నగరానికి ఎయిర్పోర్టుని తీసుకొస్తానని నిండు శాసనసభలో వాగ్దానం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం అనేది ఆదిలాబాద్ ప్రజల చిరకాల వాంఛ. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అనేక సార్లు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ ప్రజల యొక్క ఈ కోరికను మన్నించి మొన్న వరంగల్ నగరానికి ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకొచ్చినారో ఎట్లయితే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి కూడా ఎయిర్పోర్టు తీసుకురాబోతా ఉన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారి మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకురావడానికి తన వంతుగా కృషి చేస్తానటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అలాగే ఆదిలాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్రెస్. అటు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడం పట్ల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దీని గురించి అసలు పట్టించుకోలేదన్నారు. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ చూపి ముందుగా చెప్పినట్టుగా సాధించారన్నారు. మరోవైపు ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిల కృషి కూడా చాలా ఉందన్నారు. దీంతో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ శ్రేణులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయ ఆవరణలో కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిల చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు. మొత్తానికి భారత వాయుసేన లేఖతో ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అంశంలో మళ్లీ కదలిక వచ్చినట్టయింది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఓడిపోయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 1-4 సార్లు మరి సీతక్క ద్వారా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదిలాబాదులో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మరి ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు గురించి ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఇవాళ పలుమార్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్వారా మరి సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం, విజ్ఞప్తి చేయడం మరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పత్రికల్లో పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి, ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్లనే ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ ఆదిలాబాద్కు మంజూరైందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या महिन्याच्या 15 तारखेला जपानला भेट देणार. तेलंगणामध्ये गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने हा दौरा. हैदराबादमध्ये काँग्रेस नेत्यांना भेट देणारे मीनाक्षी. गच्चीबोली जमिनीच्या मुद्द्यांवर मंत्र्यांच्या समितीसोबत बैठक. जिल्ह्यात बाबू जगजीवन राम जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी. आदरांजली वाहणारे अधिकारी, नेते आणि लोक. मांडवाडामध्ये मुरलीकृष्ण मंदिराचा वार्षिक उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा. कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांनी समारंभाला उपस्थिती राहून मंदिरात विशेष प्रार्थना. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.